کر رہے ہیں ہم. انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو کام خراب تھا, مجھے بتایا کریں ریکارڈنگ جو ہے. تو کیا ہوا, تو علم الناف کی کیا تعریف ہے, جو ہوں گے تو شام والی ریکارڈنگ کوشش کیجیے گا, سن لیجیے گا اس کی, اگر اس میں سے رہ جائے نا کسی کی تو شام والی ریکارڈنگ اس کی سن لیجیے گا. کل میں نے علم الناف کی تعریف کروائی تھی, کیا کہ عربی زبان میں علم الناف کیا ہے, جس میں اسم فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب, اور کیا ہوتا ہے ہر کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم ہوتی ہے کہ آخر میں کیسے پڑھا جاتا ہے, اور اس فائدہ کیا ہے اس علم کا. ٹھیک ہے نا. تو کیا ہے, انسان عربی زبان بولنے اور لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہے. یہ لفظ بھی کیا ہوتا ہے, غلطی نہیں ہوتا. اچھا, یہ غلطی نہیں ہوتا, کیا ہوتا ہے, غلطی ہوتا ہے. غلطی, غلطی ہوتا ہے, غلطی. یہ دیکھو, یہ بھی صرفیوں نے مجھے بتایا, صرفیوں نے غلطی, غلط. ٹھیک ہے نا. تو غلطی جو اس سے پہلے آخری حرف کو چھوڑ کے انسان عربی زبان بولنے والے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہے. مثال کے طور پہ زید دار, داخلہ فی, زید گھر, داخل ہوا میں, وہ استاد جی بات نہیں سمجھ آئی, زید گھر داخل ہوا میں. اب آپ سوچتے ہیں دماغ کے اندر آپ کیا کرتے ہیں, دماغ کو یوز کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں زید گھر میں داخل ہوا, واہ واہ واہ. یا یوں کہتے ہو داخل ہوا زید گھر میں, جس طرح بھی کہنا چاہو, داخل ہوا زید گھر میں یا زید گھر میں داخل ہوا. بات سمجھ میں آئی ہے. اب کہتے ہیں یہ چار کلمے ہیں, اب ان چاروں کو ملا کر ایک جملہ بنانا اور اس کو صحیح طور پر ادا کرنا, یہ علم الناف سے سیکھتے ہیں. ایک جملہ بنانا اور اس کو صحیح طور پر ادا کرنا, یہ کسے سیکھیں گے, علم الناف سے سیکھیں گے. مثال کے طور پہ دیکھو, میں ان چار جملوں کو, چار کو میں جوڑوں گا, زید دار دخلا فی. میں کہتا ہوں دیکھو, داخلہ ایک, اس کو میں نے ایک نمبر دیا, داخلہ. زید کو دوسرا نمبر دیا, زیدن, داخلہ زیدن. فی کو میں نے تیسرا نمبر دیا, اور دار کو کیا دیا, چوتھا دیا. کیا ہوگا, داخلہ, دیکھو ایک دو تین چار, داخلہ زیدن فی دارن, داخلہ زیدن فی دارن. ٹھیک ہے نا. زید گھر میں داخل ہوا, داخلہ زیدن فی دارن, داخلہ زیدن فی دارن. ٹھیک ہے جی. اس کو کیا کہیں گے, زید گھر میں داخل ہوا, زید گھر میں داخل ہوا. میں آپ کو صرف وہ بتا رہا ہوں کہ جی اس میں سے, ٹھیک ہے نا, زید گھر میں داخل ہوا. یہ کس کو سمجھ نہیں آ رہی, کیا سمجھ نہیں آ رہی آپ کو بات, یہ اس میں کیا چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں کیا سمجھ نہیں آ رہا, یہ دیکھو, یہ چار لفظ ہیں, چار لفظ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ کیا کرتے ہو, آپ اس میں سے, اچھا میں نے یہ اس کو زید کو دوسرا نمبر دیا تھا, میں زید کو پہلا نمبر بھی دے سکتا ہوں, زیدن. داخلہ کو دوسرا نمبر دے دیا, فی کو میں نے تیسرا نمبر دے دیا, اور اس کو چوتھا نمبر دے دیا. زیدن داخلہ فی دارن, زیدن داخلہ فی دارن, یہ بھی ہو سکتا ہے, زیدن داخلہ فی دارن یا داخلہ زیدن فی دارن. ٹھیک ہے نا. گھر میں داخل ہوا, زید گھر میں داخل ہوا, یا داخل ہوا زید گھر میں, داخل ہوا زید گھر میں, یہ بھی بات تو صحیح ہے نا. تو اب یہ کیا کریں گے, علم النحو یہ کام کرے گا. ابھی آپ کے لیے سمجھنے کی بات کیا ہے, جو آپ کو اتنی سی بات سمجھ آ جائے تو کافی ہے, کہ بھئی جملوں کو صحیح طرح جوڑنا کیسے ہے. بس جملوں کو صحیح طرح نہیں, جملوں کو نہیں, لفظوں کو صحیح طرح جوڑنا کیسے ہے, لفظوں کو جوڑنا کیسے ہے, کلموں کو جوڑنا, لفظ کو کلمہ کو, ان کو آپس میں جوڑنا کیسے ہے. ٹھیک ہے نا. سمجھ نہیں آئی بات کی, تو یہ کیا کرے گا, یہ علم النحو آپ کو سکھائے گا. یہ تعریف ہے نا, تعریف ہے اس کی. ٹھیک ہے نا. اب ہم اس کو آگے چلتے ہیں جناب علی, آگے چلو. موضوع لہو کیا ہوتا ہے, موضوع لہو کیا ہوتا ہے بچوں, موضوع لہو کا مطلب یہ ہوتا ہے, استاد جی علم النحو میں ہم پڑھیں گے کیا, ویسے آپ بتائیں تو صحیح, ہم کیا پڑھیں گے. موضوع لہو تو اس علم کا کیا ہے, کلمہ اور کلام ہے. موضوع لہو کیا ہے اس علم کا, کلمہ, دو چیزیں ہیں, ایک ہوتا ہے کلمہ یعنی لفظ, لفظ, اور کلام جملہ, یوں سمجھ لو, لفظوں کو اور جملوں کو ہم پڑھیں گے, کلمہ اور کلام ہے. موضوع لہو کا کیا مطلب ہے, اس میں ہم پڑھیں گے کیا,
किस चीज की बहस होगी, टॉपिक क्या होगा इसका, कलीमा और कलाम होगा। मैं कहूँ आपको पूछे क्या कर रहे हो, आप कहें जी क्या होता है, मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ, डॉक्टरी कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपसे पूछे अच्छा डॉक्टरी में तुम पढ़ते क्या हो, तो आप कहें कि जनाब डॉक्टरी के अंदर गाड़ी को ठीक कैसे करना है, गाड़ी को ठीक कैसे करना है, गाड़ी चलती कैसे है। तो कहेगा खुदा के बंदे डॉक्टरी के अंदर तुम क्या कर रहे हो, डॉक्टरी के अंदर क्या है, तो गाड़ी को ठीक कैसे करना है। तो ये क्या मतलब है कि गाड़ी को ठीक, तो कहोगे डॉक्टरी कर रहा हूँ तो डॉक्टरी में क्या पढ़ते हैं भाई, तुम्हें नहीं पता क्या, इंसानी जिस्म, इंसानी जिस्म के बारे में पढ़ते हैं ना, इंसान बीमार क्यों होता है, क्या वो होता है, इंसानी जिस्म के बारे में पढ़ रहा हूँ। डॉक्टरी जब कह रहा हूँ कि डॉक्टरी कर रहा हूँ, तो अब डॉक्टरी कर रहा हूँ तो क्या इंसानी जिस्म, ठीक है ना। हाँ अगर बंदा डंगर डॉक्टर बन रहा हो, डंगर डॉक्टर, डंगर डॉक्टर क्या कहते हैं, वेट वेट, ठीक है ना, वेटनरी डॉक्टर, ठीक है ना, वेट। एक जमाने में बड़ा लोग इसको मजाक उड़ाया करते थे जी, डंगर डॉक्टर है, डंगर डॉक्टर वेट जो है। आपको पता है बाहर की ऑस्ट्रेलिया साइड पे बहुत ज्यादा इसकी मांग है, वेटनरी डॉक्टर्स जो होते हैं, जो जानवरों के डॉक्टर्स जो होते हैं, वेटनरी डॉक्टर्स। तो अगर आप डंगर डॉक्टर बन रहे हैं तो आप क्या पढ़ेंगे फिर, आप जो है ना, जारी बात है जानवरों के जिस्म को पढ़ोगे, इंसानी जिस्म भी थोड़ा बहुत जारी बात कुछ ना कुछ तो पढ़ाया जाता है उसमें से, क्योंकि इंसान भी एक जानवर है, इंसान भी जानवर है, सोशल एनिमल, ठीक है ना। तो इंसान भी क्या एक सोशल एनिमल। तो क्या हो गया, तो अब इसलिए मौजू लहू का क्या मतलब है, जिस चीज के बारे में क्या किया जाएगा, मौजू लहू, कि उसका टॉपिक क्या है बेसिकली, उसका टॉपिक क्या है, तो वो क्या आएगा, ठीक है ना। तो मौजू कह लो या मौजू लहू कह लो, बात एक ही है, मौजू लहू, ठीक है ना। टॉपिक उसका जो है वो क्या होगा, उसका कलीमा और कलाम। नहीं समझ आई बात, आपने दो चीजों के अंदर बंद रहना है, कलीमा और कलाम, कलीमा और कलाम। और मैंने कल याद है मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था छोटे छोटे यानी हुरूफे तहजी मिलते हैं तो लफ्ज बनते हैं, लफ्ज बनते हैं तो फिर क्या होता है, लफ्ज मिलते हैं तो फिर जुमले बनते हैं, जुमले मिलते हैं तो पैराग्राफ बनते हैं, पैराग्राफ मिलते हैं तो मजमून बनते हैं, मजमून मिलते हैं तो किताब बनती है, किताब मिलते हैं तो इंसाइक्लोपीडियाज बनते हैं। और याद है मैंने क्या कहा था, मैंने कहा हुरूफे तहजी कारी साहब, हुरूफे तहजी कारी साहब का काम। तो मैंने कहा था हमारा काम क्या होगा, मैंने आपको कल कहा था हमारा काम क्या होगा, परसों जो बताया था, हमारा काम क्या होगा, हम लफ्ज और जुमले में बंद रहेंगे। कहा था आपको कि नहीं कहा था, सरफी तो सिर्फ लफ्जों में बंद रहते हैं, और वो भी आखिरी हर्फ को छोड़ के पहले वाले हर्फों में बंद रहते हैं। नाहवी बेचारे क्या होते हैं, नाहवी आखिरी हर्फ के ऊपर और जुमलों में बंद होते हैं। नहीं समझ आई बात की, पता नहीं हवाई बात नहीं उस्ताद जी, हवाई फायरिंग हो रही है, ये हवाई फायरिंग हो रही है, नहीं समझ आई, हवाई फायरिंग समझते हैं ना, वैसे कोई इसको कोई फायदा नहीं है, ऊपर ऊपर से जो है ना वो उड़ के जा रहा है। नहीं समझ आई, नहीं समझ आई, ये आ गई है, ठीक है। तो ये क्या होगा, कलीमा और कलाम का क्या मतलब है, कलीमा आप कह लो लफ्ज कह लो, और कलाम से मुराद जुमला ले लो। तो नाहवी क्या करेगा आपसे जो है ना, तो नाहवियों के लिए जो है ना, नाहव उसमें से सर्फ में चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, नाहव में थोड़ी सी याद भी करनी पड़ती हैं, और आपको क्या करना चाहिए, आपको थोड़ा सा दिमाग भी क्या करना पड़ेगा, लड़ाना पड़ेगा दिमाग, ठीक है ना। तो दिमाग आपको थोड़ा सा लड़ाना पड़ेगा, दिमाग के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, बादाम खाने पड़ेंगे, बादाम, ठीक है ना, बादशाहों का दिमाग चाहिए। अच्छा, सरफियां रा चलो, सरफियां रा मगज बायत चूं सगा, नाहवियां रा मगज बायत चूं शहा, सरफियां रा मगज बायत चूं सगा। सरफियों के लिए पता है क्या चाहिए, दिमाग आपके पास कैसा चाहिए, सरफियां रा मगज बायत चूं सगा, कुत्तों जैसा दिमाग चाहिए। क्या मतलब कुत्तों जैसा, भौंकते रहते हैं सारा टाइम, हर वक्त भौंकते रहते हैं। तो सर्फियों के अंदर क्या करना है आपने, बस हर वक्त जरा 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 जुबान क्या करनी है आपने, बस उसको जुबान को आपने क्या करनी है, हरकत देनी है आपने। सर्फियां रा मगज बाय चू सका, नाहवियां रा मगज बाय चू शहा, नाहवियों के लिए दिमाग चाहिए बादशाहों का, बादाम शदाम खाओ, सर में जो है ना जैतून के तेल लगाओ, जो है ना, और वो जो है उसमें से, तो ऐसा मगज आपको चाहिए होगा नाहवियों के लिए जो है, ठीक है। नाहवियां राम मखस पाए चूं शाह, बादशाहों का दिमाग चाहिए, नहीं समझ आई है। तो सर्फियों के अंदर तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको, और आपको पता, मैं अभी पहले से बता रहा हूँ, आप एक आपने क्या करना है, रटे लगाने होंगे, रटे लगाने होंगे सर्फ के अंदर, आपको सारी रटों के बगैर समझाएं कोई,
تو میں کیا کروں بھائی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو خود کہہ رہے ہیں سرفیاں رام مغز بھائی چوس سکاں، کتے کی طرح کیا کرنا پڑے گا؟ بھونکنا پڑے گا یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ تو خود کہہ رہے ہیں، ہم نے تو نہیں کہا. تو ٹھیک ہے نا، اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے، یہ کام کرنے ہیں پھر. ٹھیک ہے جی. اس لیے آپ نے تیار ہو جائیے، اب رٹے شٹوں کے لیے تیار ہو جائیے کہ خوب رٹے لگانے ہوں گے آپ کو. لیکن